Okay, well, thank you very much for inviting me to speak about this subject of the giant freshwater prawns and the all-female. ครับก็คุณเกรนก็บอกยินดีมากนะครับที่ให้โอกาสในการมาพูดเรื่องกุ้งกล้ามกรามเพศเมียล้วนครับ I'm going to run through a few things about why am I interested in macrobrachium, a little bit about the market situation of how I perceive that, some of the technical developments, and you've heard a lot of really good things today, the impact of those technology developments on farming, and how we can rejuvenate the industry and move it further on, and where the future is going to take us. ครับแต่วันนี้จะมาพูดเรื่องกับหนึ่งทำไมสนใจเรื่องของกุ้งกล้ามกรามเพศเมียล้วนสองตลาดเป็นยังไงในสถานการณ์ตลาดวันนี้ข้อที่สามคือเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะเรื่องของการแปลงเพศตัวนี้นะครับที่สี่เรื่องของฟาร์มเกษตรกรอันที่ห้าคือเรื่องของที่ว่าทำไงให้อุตสาหกรรมนี้มันเติบโตได้เร็วขึ้นมีการผลิตที่มากขึ้นสุดท้ายคืออนาคตของเราไปทางไหนนะครับ So first of all, my interest in freshwater prawns. First of all, it's an amazing product. I really like to eat that, and as you can see on the photograph here, it really looks very appealing. ครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ากุ้งกล้ามกรามเนี่ยนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ามหัศจรรย์หรือน่าสนใจมากนะครับ We've also heard quite a lot about technology breakthroughs today, and I want to explain a little bit more about that, of how Enzootic is looking at these technologies. ครับจริงๆแล้วจริงๆขอว่าทำยังไงให้สินค้าตัวนี้นะฮะมีศักยภาพที่สูงขึ้นดีขึ้นนะฮะต้องใช้เทคโนโลยีช่วยเพราะว่าเราคิดว่าเราเลี้ยงกุ้งมา30 กว่าปีเนี่ยผลิตเราก็ไม่ดีขึ้นกว่าเดิมที่ทางท่านผอ.เคยพูดไว้เมื่อกี้นะครับ I was involved in the Vaname in the early 2000s for about 10 years. And what I am amazed by the macrobrachium is that it can be grown anywhere. Anywhere there's fresh water, it can be grown. So it doesn't have to be near the coastlines. It can go very, very much inland. ก็เราบอกว่าจริงๆแล้วกุ้งกล้ามกรามเนี่ยเป็นสัตว์น้ำจืดใช่ไหมครับสามารถเลี้ยงได้ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ได้ทั่วประเทศนะครับ It is a genetically naive species, and you've heard today earlier of some of the work that's starting in developing selection programs for macrobrachium, but they're really in the infancy. ก็เรื่องของเจเนติกนะครับในการปรับตรงนี้เราต้องการทำยังไงให้คุณภาพของเราบอกว่าเหมือนมาโครเนี่ยทำให้มันดีขึ้นใช่ไหมการเลี้ยงF9 แล้วเราก็คล้ายๆกันแต่เราปรับปรุงที่ว่าเป็นเพศเมียล้วนเลย 100% นะครับ There's also a variety of production systems.So it's not one size fits all. There's lots of choices that farmers can make. ก็ในเรื่องของการผลิตใช่ไหมฮะจริงๆก็มีการหลากหลายทั้งเรียกว่า extensive นะฮะระบบธรรมชาติเรื่องของ semi เรื่องของ polyculture เรื่อง single นะครับเลี้ยงแบบเลี้ยงเชิงเดี่ยว And I think there is the ability to create a very, very professional market here. As I say, it is in the infancy. The macrobrachium has been grown for some time, but it's really not developed.like the other crustacean species คือเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาร์เก็ตในเครื่องของตลาดนะฮะตอนนี้เราสามารถสร้างกำไรจากสินค้าตัวนี้ได้นะครับทำให้ผลผลิตเรามากขึ้นแล้วก็กำไรต่อหน่วยต่อไร่เราก็ดีขึ้นกว่าเดิม So there's plenty of market opportunity เขาบอกว่าตลาดตัวนี้โอกาสมีอยู่แล้วพี่เนี่ยเราทำไงให้มันเข้าไปหาเราทำไงให้เข้าไปรองรับตลาดได้นะครับ If we look at the crustaceans that are being grown at the moment, it's dominated by the Vaname. ก็อันนี้คือเขาเรียกว่าตลาดภาพรวมนะครับใน57 บิลเลียนนะฮะ Globally, it's a $57 billion market for crustaceans, and crabs are the second largest crustacean that's grown. คือทริมนี่คือกลุ่มกุ้งขาวนะครับ 66% นะฮะ 66 นะแล้วก็ตัวอันดับ2คือปูนะฮะ 15% Crayfish are about 12%, and then macrobrachium comes in as the next most cultivated animal, but it's very small. ก็เครฟิชนะฮะตั้ง 12% แต่พวกกุ้งกล้ามกรามเนี่ยมีแค่ 7% ใน market share นี่เองถือว่าน้อยมากนะครับ So that excites me. How can we make that bigger? How can we increase the production of macrobrachium in the world?เขาทางคุณเกรนก็เลยบอกว่าทำยังไงให้ตลาดของกุ้งกล้ามกรามเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแล้วก็ทำยังไงให้เราผลิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะ If we look at how fast the other species have grown, looking over a 10-year period from 2007 to 2017, this is FAO data.
จากที่เขา FAO นะฮะเขาเลคคอร์ดไว้นะครับ10 ปีนะฮะจาก2007 10 ปีที่นะฮะ The Vaname has grown 89% in that period, and Seracs, the langoustines, the crayfish, have grown over 276%. So those two species are growing very fast. ก็ดูจาก market share แล้วนะฮะตัดส่วนแบ่งเนี่ย 89% ของผลิตโลกนะฮะคือ 4.4 ล้านตันนะฮะของกุ้งขาวแล้วก็ตัว crayfish เนี่ยมันแค่1 ล้านกว่าตันแต่ว่าโตมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันสร้างมาจากตัวที่ว่ายังไม่การผลิตยังน้อยอยู่นะครับ But over that 10-year period, Macrobrachium's only grown 16%, which means it's pretty much stayed still. And what I was curious about is why. Why is that happening? ก็ทางคุณเกรนก็บอกเอ๊ะทำไมกล้ามกรามมีแค่ 16% มีแค่ 260,000 ตันนี่เองนะฮะก็อยากว่าเอ๊ะทำไมถึงผลิตได้แค่นี้เองนะครับ How can we get Macrobrachium to grow faster as a market? And there's really two things. One is we need to increase the yields. We need to have more yield for the Macrobrachium in comparison with the other species. And the second one is that we need to have it to be more profitable. If we have more yield and there's more profit, the market will want to grow it. คือตอนนี้เราก็มองมี2ตัวนะครับคือการให้ตลาดมันต้องการที่ว่าโตได้เร็วขึ้น1ต้องผลผลิตต้องสูงขึ้นกว่าเดิม2นะฮะกำไรต้องดีขึ้นด้วยนะครับ So I then came across this guy called Professor Sagi, and you heard about him earlier in the presentations. ก็คนที่ทำเนี่ยก็อิสราเอลเหมือนกันนะครับคนเดิมที่ฟังเมื่อกี้นะฮะที่เรียกว่าเพศผู้ล้วนนะฮะคนเดียวกันนะฮะอาเมียซากิครับจากของอิสราเอล He was the pioneer that came across all this technology breakthrough on producing monosex animals. คือเขาทำวิจัยเกี่ยวกับทำเพศโมโนเซ็กนะฮะคือเพศซิงเกิลจะเป็นเพศผู้ล้วนหรือเพศเมียล้วนก็ทำวิจัยมาเป็นหลาย10 ปีแล้วทางซากินะครับ He researched crustacean physiology, and he also focused on the insulin and the insulin-type hormones that were present in crustaceans. งานวิจัยของดร.ซากิเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของที่ว่ากลุ่มครัสเตเชียนคือกลุ่มของในกุ้งในปูนะครับทำเรื่องของศีละแล้วก็พวกอินซูลินกึ่งคล้ายฮอร์โมนนะฮะกลไกการทำงานของมันนะฮะทำงานมาเยอะมากส่วนของวิจัยก็เยอะมากจริง He looked at the function of the crustacean androgenic gland, how it worked, what the hormone was doing, and then he looked further into how to develop the monosex technologies. ก็ที่เราก็ฟังเมื่อกี้นะเรื่องของ endogenic gland นะฮะต่อมเมื่อกี้เรื่องมาโครเรื่องของเมื่อกี้ทางด็อกเตอร์นะฮะทางด้านของเพศผู้ล้วนก็คล้ายๆกันนะครับแต่มีขั้นตอนในการผลิตอีกแบบหนึ่งนะครับ So as you heard earlier, he actually extracted the reproductive organs, and you have the testes at one end of the reproductive organ, the sperm duct, and then finally the androgenic gland at the other end. ก็อย่างที่ดร.ท่านเมื่อกี้ที่พูดถึงดร.วิกรมนะโทษทีนะฮะก็คล้ายๆกันในการที่เอา androgenic gland ออกมานะครับจากขาคู่ที่5 And he took the androgenic gland and he cut it and looked at it underneath the microscope, and you can see the androgenic gland is at one end, and that's what's actually secreting the insulin-like hormone. แต่เขาบอกว่าเราใช้ในการตัดนะฮะ androgenic gland ไม่ใช่ดึงออกมานะแต่คนละแบบมันกับเทคนิคอาจจะคนละสไตล์นิดหนึ่งนะครับ So what did he do with this? Well, he worked out that that was actually the gender switch. That's what changes the animal for it to what it makes to produce a male or what it makes to produce a female. ตอนนี้ขั้นตอนนะฮะเขาเรียกว่า IAG switch นะฮะทำไงให้มีการเปลี่ยนเพศนะครับ And he looked at the time between fertilization and one point in time, which he called the decision point. And this is as the androgenic gland was developing in the early stage PL. ก็อย่างที่บอกว่าต่อม androgenic gland เนี่ยเป็นตัวที่ว่ากำหนดเพศได้นะครับจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียจะมีจุดที่ว่า decision point นะฮะว่าในการจุดนั้นน่ะความเหมาะสมอยู่ตรงจุดไหนนะครับ So at fertilization, the actual egg is male or it's female. It's either a WZ, which is female, or it's a ZZ, which is a male. ก็อย่างที่บอกนะฮะว่า WZ นะฮะคือ female ZZ คือ male นะฮะ And that's genetic. What happens at this decision point is if this androgenic gland is switched on and the insulin-type hormones kick in, a male is produced. ก็ถ้าเราคิดว่าสวิตช์ออนขึ้นมานะฮะ androgenic gland เกิดขึ้นนะฮะ
ก็จะเกิดเป็นภาพของเพศผู้คือ ZZ นะครับ If though it's a female and the androgenic gland is switched off, then what happens is a female is produced. ถ้าต่อมตัวนี้นะฮะอินโทรเจนแกนโดนดึงออกไปหรือตัดออกไปนะฮะหรือเป็นพวกเพศปกติคือเพศเมียก็คือ female คือ WZ นะครับ So remember, a male is a ZZ and a female is a WZ. คือ WZ นะฮะคือตัวกำหนดเพศเมียครับ So he worked out how to create an all-male, and one of the earlier speakers spoke a little bit about how he did that. เราอาจจะมาพูดถึงเรื่องว่าทำยังไงการเกิดเพศผู้ล้วนนะครับตรงนี้ขั้นตอนนี้ทำให้ดู It's simple. He just cut off the androgenic gland, and what happened when he crossed the female with the male, he produced 50-50 a male and female, but once he cut it out, he produced a neo-male. ก็อย่างที่เขาตอบมาก่อนที่สไลด์ของท่านวิทยากรก่อนนะครับคล้ายๆกันคือตัดอันเจนิกแกรนออกไปถูกไหมฮะอันนี้จะเป็นเกิดของเรียกว่า neo-female. neo female นะครับ So what a neo-female is it's actually a male genetically, but phenotypically how it looks like a female, and it actually reproduces like a female. ก็ในเรียกเมื่อกี้เหมือนว่าเรียกนะตัวผู้ที่โดนดึงออกถูกไหมฮะแต่เป็นกลุ่มเพศเมียแต่ว่าตัวละบอดี้มันจะเป็นเพศผู้อยู่เหมือนพวกคล้ายๆกระเทยอะไรแบบนั้นนะครับที่เขาว่านะครับ And so when he crossed that neo-female with a regular male, he would actually produce all males. ก็คือถ้าเอานีโอใช่ไหมฮะนีโอของฟีเมลเข้าไปครอสกับตัวของเพศผู้ธรรมดาก็จะเป็น 100% ของตัวที่ว่าเมลนะครับ Why? Because the neo-female is ZZ and the male is ZZ, so it can only produce male. ก็เพราะเกิดจากที่ว่านีโอก็เป็น ZZ นะฮะตัวเมลธรรมดาก็ ZZ อยู่แล้วเกิดมาก็เป็นเพศผู้ล้วนนะครับ Now you saw the earlier speaker talked about how meticulous that was and how difficult it was to actually produce, and so that technology has developed a little bit further on. And Haim, who you heard earlier, he was explaining the technology that's gone on to the next stage, and that came out of Professor Amir's laboratories. เขาก็จะถามว่ามีทำไมเรามองว่ากลุ่มเมลว่ามองว่าดีแต่เรามีจุดอ่อนของมันกันจะทำให้ดูครับว่าผู้ฟังว่าจุดอ่อนคืออะไรของเมล 100% นะฮะ So when we look at all male cultivation, we heard earlier that size matters. It's the big animals that everybody wants from all male cultivation. คือเป้าหมายของเมลเราต้องการที่กุ้งไซส์ใหญ่ราคาดีถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นเป้าหมายของเกษตรกรนะครับ However, when you actually grow males, you get a range of sizes. The large animals, they develop into blue claw, but that actually suppresses the growth of other males, and they stay as either orange claw or even the very small males. ในความเป็นจริงของคำว่าเมล 100% ถูกไหมฮะแต่ยังมี3ไซส์นะฮะคือกุ้งที่ว่ากล้ามสีฟ้าแล้วกุ้งกล้ามทองนะฮะแล้วกุ้งจิโก้มองเนี่ยนะครับจะมี3อันอยู่ในบ่อเหมือนกันแต่เป็นเมลล้วนถูกไหมครับมันไม่ใช่เมลไซส์ใหญ่ทั้งหมด 100% So the uniformity of the all-male production is quite lumpy. You get some big males that are worth a lot of money, the orange claw that's worth a little bit of money, and the small ones that's worth very little money. And altogether, you'll get an average. But everybody talks about the large male. ก็เรามองว่า3อย่างเนี่ยจริงๆแล้วกุ้งกล้ามยาวหรือกุ้งตัวผู้นะทำราคาได้แต่กุ้งตัวเล็กเนี่ยก็เป็นตัวเฉลี่ยทำให้ราคาไม่ได้ดีเหมือนกันถูกไหมฮะ But the reality is it's much better than a mixed production. So what the all-male production targets is a large size market, a low stocking density because they're quite aggressive, extensive systems, some polyculture, but the number of harvests is a question mark, and the profitability, what's the profitability like? คือใน target ของคนที่จะเลี้ยงส่วนใหญ่ก็จะมอง1เรื่องของว่าตลาดกุ้งใหญ่ใช่ไหมฮะอันดับ2คือการปล่อยอย่างที่เราปล่อยกันอยู่ 5,000 ตัวต่อไร่นะครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็น extensive นะฮะการเลี้ยงนะครับบางคนก็เลี้ยงผสมกับกุ้งขาวนะฮะแล้วก็จำนวนการปริมาณต่อรอบครอบหนึ่งนะฮะต่อรอบปีหนึ่งเนี่ยได้กี่รอบแล้วก็กำไรจริงๆได้เท่าไหร่นะฮะ If we look at the profitability compared to the mixed population, it's definitely better. You can have larger males, so you'll make more money. So the revenue goes up about 30%, and the yield goes up about 17%. So that's a big tick. ก็ถ้าดูจากที่กราฟตัวนี้นะครับจะมี2แบบคือ1
มิกซ์คือเรียกว่ากุ้งปกติที่เราซื้อจากธรรมชาติซื้อจากบ่อแฮชเชอรี่แล้วมาเลี้ยง2คือเป็น all male ล้วนนะครับเป็นเพศผู้ล้วนกำไรที่ได้ก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะต่างกันเพราะว่าตอนนี้เรามองถึงยิวขึ้น 17% ในตัวเพศผู้ล้วนแล้วก็กำไรนะฮะเงินผลตอบแทนมากกว่าเดิม 30%. So most of these, the mixed population and the all male, are stocked around about 4 per square metre, and you can get 2 stock-ins, 2 cycles in a year. ก็ที่ตามที่เราส่วนใหญ่จะมองว่าใช้ประมาณ4ตัวต่อตารางเมตรใช่ไหมฮะไล่ประมาณตั้ง 5-6,000 ตัวนะครับก็ประมาณเลี้ยงประมาณปีได้2 รอบนะฮะ And this is what I love about technology. Technology keeps on developing. So where can we take the macrobrachium from this stage? I think it's still to less profitability, and we can make that much more. So how can we do that? ทางคุณเกรนก็เลยบอกว่าเราจะมาทำไงให้มันดีกว่านี้อีกได้ไหมนะฮะทำให้โน้ตฮาวของทางดร.ซากีเนี่ยก็เลยมาเปิดทิ้งเป็นตัวเมียนะครับ So how can we increase the profitability and the yield? We need to maximize revenues and profits. So the concept is not to just focus on kilos, to focus on kilos that's produced, not just size, and also increase the stocking density. ก็เราจะทำยังไง1คือเรื่องของที่เขามอง2ตัวใช่ไหมฮะเพิ่มผลผลิตต่อไร่2ผลกำไรทำไงเท่าไหร่นะฮะเมื่อเรามีโฟกัสตรงนั้นเราก็จะบอกว่าเป้าหมายเราคือกิโลใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของขนาดแล้วไม่ใช่ไซส์นะฮะจำนวนกิโลที่ได้ผลผลิต production แล้วก็ stocking rate คือทำไงให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นถูกไหมครับจะได้เรียกว่ากำไรมากขึ้นSo to get macrobrachium not to just keep on growing at a very small amount, at 16% over 10 years, to get it to really take off, I think, my view, is we've got to increase the yield by at least a factor of 4, and we've got to double the revenue. And then farmers will actually start to think about macrobrachium to grow it in some larger quantities. ในเป้าหมายของทางคุณเกรดเนี่ยเลยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าผลผลิตต่อไร่เนี่ยน่าจะถึง4 เท่าไหมนะที่เขาเป้าหมายที่ทางลองตั้ง target ลองตอนที่ทดลองทำและ2คือเรื่องของผลตอบแทนต้องมากกว่า2 เท่านะฮะ Something there. Okay. So the solution could be all female because they're less aggressive. You can get higher stocking rates if they're less aggressive. You can improve uniformity, and you can increase the number of cycles. So perhaps macrobrachium as an all-female is a solution. ก็เป็นวิธีการที่เขามองว่าผลผลิตของทางด้านของเพศเมียล้วนเนี่ยฮะจะมี1เมื่อลดการที่ว่าความก้าวร้าวลงเพราะว่าเมื่อเพศเมียล้วนใช่ไหมฮะถ้าเพศผู้เนี่ยจะทำให้เกิดการก้าวร้าวเหมือนที่ว่าทำให้การสต็อกกิ้งได้ไม่เยอะ2นะฮะก็ทำให้ภาพของการปล่อยกุ้งได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไซส์ที่ได้นะฮะจะเป็นพวกไซส์สม่ำเสมอไม่แตกไซส์เยอะนะฮะสุดท้ายคือเรื่องของว่าจำนวนการครอปไซเคิลเนี่ยได้ปีหนึ่งประมาณ3 ครอปนะฮะ So if you look at the graph at the bottom, the blue graph, that first peak is the small males. The middle peak is the females. The next little peak is the orange claw, and the last peak is the blue claw. คือถ้าเกิดเลี้ยงดั้งเดิมแบบมิกซ์นะฮะคือถ้าปกติเนี่ยที่ลองเห็นเป็นสีฟ้าใช่ไหมฮะจะมีเคิร์ฟที่ว่าเป็นตัวกุ้งจิกโกแล้วกุ้งไซส์กลางและกุ้งใหญ่นะฮะแต่ถ้าเป็นฟีเมลล้วนเลยอยู่ที่ตรงกลางพอดีนะฮะไม่มีแตกไซส์เยอะนะครับ If we focus on the all-female, you get the green curve. So it's much narrower, and there's more of those within that uniformity range. ก็เรื่องของว่าถ้าเกิดเราได้ไซส์เดียวเนี่ยทำให้การซื้อขายง่ายขึ้นไหมในเหมือนเราเลี้ยงกุ้งไซส์เดียวไม่แตกไซส์ถูกไหมครับทำกำไรราคากำหนดได้ But does that give us more profit? อันนี้เป็นขั้นตอนที่ว่าจะทำเรื่อง And can we technically make an all-female? จะเป็นเรื่องของเทคนิคการเกิดเพศเมียล้วนนะฮะ 100% นะครับ So again, what Professor Amir did was he went back to his gender switch and he used it in a slightly different way. ก็จะขั้นตอนจะคล้ายๆของเดิมนะฮะ So remember, when it's on, it produces a male, and when it's off, it produces a female. ขั้นตอนแรกนะฮะก็เหมือนเดิมคือถ้าเกิดมันออนนะฮะก็เป็น
เมลก่อนถูกไหมฮะถ้าออฟมาก็เป็นฟีเมลแอนโดติกแกนก็ต่อมนี้นะฮะในการถ้าเกิดเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยครับ And what he did is he took this female and then he used from the donor male, he took out some of the androgenic gene and he created a serum that he then injected into the female and that produced a neo male. ขั้นตอนนี้นะฮะจะเห็นว่าเขามีการที่ว่าดึงตัวเมียไป WZ ใช่ไหมครับไปที่ตรงนี้ตรงมุมขวาบนแล้วจะเอาสกัดเซรุ่มมาตัวหนึ่งนะคะแล้วเอามาฉีดอินเจคเข้าไปก็จะเป็นเรียกว่า neo male ละ So what is a neo male? Genetically it's a female. It's got that W in there, so it's a WZ. But the exterior is all male and it's a functioning male. So he's created this sex reversal. คือในตัวมันเองคือเป็นกึ่งตัวเมียถูกไหมฮะแต่มีฮอร์โมนของกลุ่มตัวผู้เข้าไปนะฮะเขาเรียกว่า neo male เลยนะฮะจะงงว่าผมไม่แน่ใจนะฟังดูนะเห็นยิ้มเนี่ยเชิญนะ And then if he crosses the neo male with a regular female, he will produce 100% of a WW, but there'll also be a male and there'll also be a female that's a WZ. But he's interested in the WW. โอเคแล้วเขาก็จะเอาตัวนี้นะฮะนี่ตัวเพศเมียที่เป็น WZ ปกติไปผสมกับตัว neo male จะเกิดมาเป็น super female นะฮะ WW นะฮะ Now we call that WW female a super female because it's got twice the W gene. เขาเรียกว่า super female นะฮะตอนนี้โครโมโซมเป็น WW นะฮะ Now when you cross that with a regular male, you will get a WZ which is a female and every one of those 100% will be a female. ก็พอทางได้ super female WW แล้วเนี่ยเขาเอาไป cross ไปผสมกับของตัวผู้ปกติธรรมดาเนี่ยฮะก็จะเกิดที่ว่าเป็น WZ 100% เลยครับเนี่ย So this is the technology solution. We can produce a super female as a broodstock. We can then cross that with a regular male, and all the PLs produced will be female that goes into the ponds to grow on with farms. คือคอนเซ็ปต์ตรงนี้เขาเลยบอกว่าเราเกิดจากที่ว่าซูเปอร์ฟีเมลธรรมดาที่เราทำไว้แล้วใช่ไหมฮะเอาไป cross กับเรื่องของไปผสมกับกุ้งก็ตัวผู้ปกติก็จะเป็นซูเปอร์เป็นฟีเมล 100% นะครับ So technology-wise, it's possible, and he's created this to make it happen. ก็เขาบอกจริงๆแล้วก็เป็นโน้ตฮาวเนื่องจากอิสราเอลเนี่ยนะฮะก็ทำให้เขาเรียกว่ามาเริ่มเปิดตลาดในโลกมากขึ้น So what happens in practice? Well, this is a population of mixed cultivation. So there's males and females in there, and you can see there's a variation in the size. The uniformity is not very good. ก็ถ้าชาวเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามปกตินะฮะที่เป็นใช้สายพันธุ์ปกติธรรมดานะฮะก็จะเป็นที่ว่าเป็นมิกซ์เขาเป็นมิกซ์การเลี้ยงนะครับผสมทั้งเพศผู้เพศเมียก็จริงๆก็ทำให้หนึ่งไซส์ที่ได้นะครับก็จะมีแวรี่มากมีแต่กุ้งจิกโกยันกุ้งใหญ่ถูกไหมฮะ Now if we look at all female cultivation, they are very, very uniform. Yeah. So that next box is all female. แต่ถ้าเป็นกุ้งที่ว่าเพศเมีย 100% นะฮะรูปร่างของมันเนี่ยจะไม่ค่อยแตกไซส์นะฮะจะได้ไซส์ใกล้เคียงกันมากนะครับ So you can see the variation is in the mixed population, and the all female is very, very narrow in terms of the sizes. ก็ถ้าดูจากกราฟที่เห็นใช่ไหมฮะจะมีทั้งแวรี่ตั้งแต่กุ้งจิกโกกุ้งปกติแล้วก็กุ้งไซส์ใหญ่นะฮะแต่ถ้าเป็นของฟีเมลล้วนนี่อยู่ตรงกลางเลยนะฮะไม่มีไปออกไปไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่มากนะครับ But there's not the large size. There's only this regular size between 20 and 40 grams. There's not the really big ones. แต่ไซส์ที่เขาทดลองนะฮะ120 วันนะฮะประมาณแต่20 กรัมจนถึง40 กรัมเป็นไซส์มาตรฐานตรงนี้นะครับ Now against the mixed population, that would give roughly around 110,000 baht per rye per year. But the all-female gives 4 times that. That's the target that I wanted to get to. ก็ถ้าเราดูของเรื่องว่าผลผลิตนะฮะก็อย่างที่เราบอกว่าเป็นกุ้งที่เลี้ยงธรรมชาติธรรมดาเนี่ยก็ประมาณได้928กิโลต่อไร่ต่อปีนะฮะกำไรที่ผลเงินที่ได้จากนะฮะประมาณ117,000
700 กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเพศเมล้วนนะครับก็ได้ประมาณ 2 ตันกว่า 2.2 ตันนะฮะต่อกิโลต่อไร่ต่อปีนะครับราคาเงินที่ขายได้ประมาณ 423,000 บาทนะฮะต่อปีนะฮะ So what does the all-female achieve? Well, it means that you can have a higher number of kilos per rye. It increases the uniformity, so the uniformity is better. You can have higher stocking densities, and you can have 3 cycles a year rather than 2. ครับที่เราทำมาแล้วสำเร็จเนี่ยมันมี4ข้อนะฮะ1ทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นนะฮะ2นะฮะทำให้รูปร่างของฟอร์มของกุ้งเนี่ยไม่แตกไซส์มากนะครับอยู่ในเรนจ์ที่ดี3นะฮะเราผลิตได้สูงขึ้นต่อไร่นะผลผลิตสูงขึ้นแล้วก็ทำให้สามารถทำไซเคิลได้3 รอบต่อปีนะครับ And when we compare the 3 types of production system, the mixed, you get 110,000 baht per rye. The all-male, somewhere around 145,000, so it's better. And the all-female is 423,000. So we can increase the profitability. คือจะมีที่เราเปรียบเทียบเนี่ยจะมี3แบบนะฮะ1คือเรื่องของเลี้ยงปกติ2เพศผู้ล้วน3ก็เพศเมียล้วนนะฮะถ้าเราประเมินผลผลิตที่ได้ต่อปีนะฮะต่อไร่เนี่ยของปกติเนี่ยประมาณ 110,000 บาทนะฮะพอเป็นเพศเพศผู้ล้วนนะฮะประมาณ 145,000 บาทต่อไร่ต่อปีนะฮะแต่เป็น all female ของที่เราคำนวณอยู่เนี่ยประมาณ 423,000 บาทต่อไร่ต่อปีนะครับNow, the main reason for that is that you can increase the stocking density. So normally it's 4 per square meter. You can take this up to 16 per square meter. In China, they're taking them to 40 per square meter. ก็ทำไมมันถึงสูงนะครับก็เราดูจากตารางข้างล่างนะฮะปกติเราจะปล่อยวัน4 ตัวต่อตารางเมตรนะครับแต่ของเราเนี่ยทางด้านเพศเมียเนี่ยปล่อยถึง16เลยนะฮะถ้าเกิดประเทศจีนที่เขาทำผลิตอยู่ปล่อยถึง40 ตัวต่อตารางเมตรเลยนะครับทำให้มันสูงขึ้นเยอะ And more importantly, you can get 3 cycles per year rather than the 2. ก็แล้วก็สามารถเลี้ยงได้120 วันสามารถปีนึงได้3 รอบนะฮะถ้าปกติที่เราเลี้ยงกุ้งแบบนี้ปกติที่ทำอยู่ก็ได้วันปีละ2 รอบนะครับ But they're for different market segments. So if you had an extensive system, it may make sense to have a mixed population. If your market was for the large animals and you would sacrifice some profitability because of that, so all male makes sense to produce the large animals. But if you're looking for uniformity and profits, then it's probably better to go for an all-female. ก็การเลี้ยงโฮมี3แบบที่เป้าหมายของเกษตรกรนะครับอันแรกเขาก็มองว่าเลี้ยงธรรมดาเนี่ยใช้สายพันธุ์ปกติก็มองว่ามันกึ่ง extensive คือกึ่งธรรมชาตินะฮะไม่ได้ให้ออกซิเจนหรือตามเขาเรียกว่าอะไรระบบการจัดการที่ดีมากนักอันที่2ถ้าเป็นเพศผู้ล้วนนะฮะก็เน้นของว่าเน้นของตลาดไซส์ใหญ่นะฮะกุ้งที่ว่าเป็นพวกพรีเมียมมาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ของเราเนี่ยเน้นเรื่องของว่า1ได้ profit สูงขึ้นกำไรดีขึ้นแล้วก็2ไซส์ที่ได้เนี่ยมันเป็นไซส์เฉพาะที่ว่าทำตลาดง่ายนะครับ So looking at it again in a slightly different way, the stockings mixed 4 per square meter, the all-male 4 and the all-female 16. You can see the harvest difference and you can see the difference in the revenues. ก็ตารางนี้ทำให้ดูก็เหมือนกับว่าการปล่อยใช่ไหมของเราจะได้ประมาณ16แต่ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ4 ตัวต่อตารางเมตรนะฮะแล้วผลผลิตที่เราได้ก็คือเราปล่อยแน่นขึ้นผลผลิตต่อได้มันก็ได้มากขึ้นคือ2 ตันกว่าภายใน3 รุ่นแต่ถ้าเกิดปกติได้แค่ปีละ2 รุ่นนะครับกำไรก็จะมากกว่าที่เราเห็นนะคือมัน400,000 กว่าเทียบกับ 145,000 นะครับ So again, a target market is extensive, large sizes, and uniformity and profitability. ก็เหมือนที่เราพูดไซส์ที่แล้วก็เหมือนกันนะครับ Solution. Let's put it in practice. This is what we want to do. ก็เหมือนว่าตอนนี้ที่เราทำมาจากประเทศจีนหรือต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นโซลูชันที่น่าสนใจที่จะมาเปิดในเมืองไทยนะครับ So what have we done? Well, we've entered into a joint venture arrangement with INV, who produces Artemia here in Thailand, and we're building a hatchery.
ก็บริษัท Enzootic นะฮะเขามาร่วมมือกับบริษัท INV Bio ที่ไปอยู่ในเมืองไทยเนี่ยฮะมาทำเรื่องของการเปิด hatchery โดยตรงของเราเองนะฮะ Enzootic ที่ประเทศไทยที่นครปฐมนะฮะ But this is a rather special hatchery. It actually works on vertical farming in the broodstock area. It has the post larvae. It has broodstock grow outs. It has some very unique way of moving the water around, and it is being built in Nakhon today. ก็ระบบที่เราทำเนี่ยฮะโรงเรือนกำลังก่อสร้างอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณนครปฐมเนี่ยเริ่มก่อสร้างเรียบร้อยแล้วครับก็สักพักน่าจะเสร็จ So this is what the hatchery looked like in October. Now there's roofs on it, there's walls on there, and it's being brought ready to bring into production. ก็เห็นโครงสร้างนะฮะนี่เมื่อเดือนตุลาก็ตอนนี้ก็เริ่มไปเยอะนะฮะได้มากกว่านี้แล้ว So this unit will be ready to produce PLs and have those coming out to the market in Q1 of next year. ทางคุณเกรนเขาก็แจ้งว่าที่โพสต์ซาว่านะฮะลูกกุ้งเนี่ยน่าจะออกตลาดได้ประมาณ Q1 2020ก็ประมาณจะเป็นมีนาคมประมาณนั้นนะครับที่จะเริ่มผลิตออกมาขายได้นะ And we're looking to work with some progressive farmers to put this system in place within Thailand. ก็เขาก็อยากจะร่วมมือกับประเทศเกษตรกรที่ว่ามีความคิดก้าวหน้าคอนเซปต์เดียวกันนะฮะแล้วก็มาร่วมมือกันในการที่พัฒนากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยด้วยกันนะครับ If there's anybody interested in following that up, Stephen is over in the background there. He's heading up the operation here in Thailand. So do get hold of him. There's his email address, and we can also share with you telephone numbers, etc. as well. ก็ที่เห็นคอนแทคมี2ท่านนะฮะ1คุณเกรนและ2คุณสตีเฟนอยู่ด้านหลังยืนตัวนะคุณสตีเฟนแซนดับพิสนะฮะเขาจะอยู่ประจำที่เมืองไทยนะครับเพราะคุณเกรนอยู่หลายประเทศนะฮะดูแลทั้งประเทศเวียดนามประเทศจีนด้วยนะครับ So hopefully you will join me in the excitement of this new technology that's going to take the macrobrachium production from mediocre to extremely good. So I'm really looking forward to developing this over the next couple of years. เขาก็ขอบคุณมากนะฮะอยากจะเชิญชวนนะเกษตรกรที่มีความสนใจนะฮะเรามาปรึกษากันแล้วมาร่วมมือในวางแผนพัฒนากุ้งกล้ามกรามด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับ